بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان. تمرین دوم فصل 2 فیزیک 1 پایه 10. خب در این تمرین میگه شناگری در عمق 5 متری از سطح آب دریاچه شنا میکند. فشار در این عمق چقدر است؟ خب این اولین بخش سوال. اگر مساحت پرده گوش را 1 سانتی متر مربع فرض کنیم، بزرگی نیرویی که به پرده گوش این شناگر وارد می شود چند نیوتن است؟ این هم بخش دوم سوال. و گفته فشار هوای محیط را 1.1 ضرب در 10⁵ پاسکال بگیرید. یعنی یه شکل شماتیک بکشیم که یه درکی داشته باشیم چی میخواد از ما. فرض کنین این بخشی از دریاچه هست، اینجا سطح دریاچه هست و این هم غواص عزیزمون هست که در عمق 5 متریه. این هم عمق 5 متری. ما یه سری فرضیات داریم. فرضیات رو می نویسیم. گفتیم این ارتفاع 5 متر است. فشار اولیه در سطح آب یعنی P0 1.1 ضرب در 10⁵ پاسکال. خب فشار رو با واحدهای مختلفی میتونیم نشون بدیم. یکیش پاسکاله که برابر هست با نیوتن بر متر مربع، یعنی اینم واحدشه. اتمسفر هست که اینجا کاری نداریم و بار هست. اینا همشون واحدهای فشار هستن. خب میایم قسمت اول رو حل بکنیم با هم دیگه. رابطه ای که داریم اینه P0 یا P برابر P0 علاوه رو ژ هاش. P0 1.1 ضرب در 10⁵. من به جای پاسکال می نویسم نیوتن بر متر مربع ضرب داره رو آب چگالیش 1000 10⁻³ کیلوگرم بر متر مکعب ضرب داره ژ 9.8. هم میتونیم بگیم متر بر مجذور ثانیه چون شتابه، هم میتونیم بگیم نیوتن بر کیلوگرم ضرب داره عمق h 5 متر. خب ما کار وظیفه فیزیکیمون رو انجام دادیم، بقیهش ریاضیاته. ببینین این متر مکعب با متر ساده میشه، میمونه متر مربع. این کیلوگرم هم با این کیلوگرم ساده میشه. واحدی که میمونه نیوتن بر متر مربع است. همین واحده. پس یعنی طرفین رو میتونیم به راحتی با هم جمع بزنیم. 1.1 به اضافه توانش 5 ضرب در 10⁵ رو انجام بدیم. ضرب در 10⁵ 10⁵ به اضافه 10⁻³ ضرب در 9.8 ضرب در 5 میشه 49 ضرب در 10⁵. همشون رو بنویسین نیوتن بر
متر مربع یا پاسکال مهم نیست، هر دوتاش برابرند. پس از 10⁵ میتونیم به راحتی فاکتور بگیریم و نتیجه میشه 1.01 به اضافه 49 در 10⁵ پاسکال. یعنی فشاری که آقای غواص یا شناگر تحمل میکنن 1.5 ضرب در 10⁵ پاسکال هست. این بخش اول مسئله است. برای بخش دوم یه فرض دیگه هم داریم. سطح گوش رو گفته 1 سانتیمتر مربع، ولی ما متر مربع میخوایم واحد اصلی داشته باشیم. آ رو می نویسیم 1، به جای سانت می نویسیم 10⁻². مقدارش رو می نویسیم. در ویدیوهای قبلی گفتیم متر به توان 2. خب میشه 10⁻²/2 میشه 10⁻4 متر مربع. الان برای محاسبه نیرویی که به پرده گوشه شناگر وارد میشه میایم از این فرمول استفاده میکنیم. P برابر F بر A. F نیرو هست، A سطحی که بهش نیرو یا فشار وارد میشه، P هم فشاره در اون ارتفاع، در اون عمق. ما میخوایم F رو پیدا بکنیم. طرف این وسط این بکنیم F میشه P ضرب در A. P رو به دست آوردیم 1.5 ضرب در 10⁵ پاسکال که به جای پاسکال می نویسیم نیوتن بر متر مربع. سطح رو محاسبه کردیم، مقدارش شد 10⁻⁴ متر مربع. این متر مربع با این متر مربع ساده میشه، میمونه نیوتن، همون واحد نیرو. 1.5 ضرب در 10⁵ ضرب در 10⁻⁴ نیوتن. حاصل 10⁵ ضرب در 10⁻⁴ هم میشه 10. پایه ها برابر، توان ها رو با هم جمع میزنیم. نتیجتا نیرویی که پرده گوش شناگر باید تحمل بکنه 1.5 ضرب در 10 نیوتن هست که میشه 15 نیوتن. بسم الله الرحمن الرحیم. Salam arz edirəm siz əzizlərə. Yetişdik ikinci fəslə. 10-cu sinfin fizik 1-nin ikinci fəslinin birinci sualını, birinci məşqini həll eləyək birlikdə. Bu sualda deyir ki, bir dənə üzgüncü suyun 5 metr dərinliyində çimir. Nə qədər fişar ya basınc türkü desə ya ingiliscədə pressure buna varid olur, gərək təhəmmül eləsin. Sualın birinci bölümü budur. Deyir, əgər qulağının pərdəsinin səthi 1 santimetr kvadrant ya mürəbbə olsa, neçə Newton qüvvə bunun qulağına suyun tərəfindən varid olur? Və sonra da deyir havanın fişarı suyun üzündə 1.01 vuru onun 5-ci qüvvəsi Paskal. Bir şematik əks çəksaq, fərz eləyək bu üzgüncü olan sudur, suyun üzü buradır və kəfi də buradır. Üzgüncü də budur. 5 metrlikdə üzür. 5 metri də bundan görsə də
ki, bu dərinliyi 5 metrdir. Biz sualımızın fərzlərini yazaq. P0 bərabərdir 1.0 1 vurur onun 5-ci qüvvəsi Paskal. Fişarı ya basıncı Paskal vahidi ilə göstərirlər, Newton metr kvadrant vahidi ilə göstərirlər, ya metr mürəbbiyə göstərirlər, atmosfer ilə göstərirlər, barla göstərirlər. Biz burada bu iki vahid ilə işləyəcəyik. Yaxud sualın birinci bölümündə, bu da yazaq ki, h-dir ki, 5 metridir. Fərzlərimizi istəsək yazaq. A. Qulağın pərdəsinin səthidir 1 santimetr mürəbbə ya kvadrant. Bunu istəsək təbdil edək metr mürəbbiyə. Dedik 1 santın yerinə ədədin, qiymətin, Azərbaycancada miqdara qiymətdə deyirlər. Qoyarıq. Sant həmən onun -2-ci qüvvəsidir. Metri də qoyuq yerinə ikinci qüvvəyə. Onun -2-ci qüvvəsi ikinci qüvvəsinə yetişsə, olar onun -4-cü qüvvəsi metr mürəbbə ya kvadrant. Pəs biz 1 santimetr mürəbbənin yerinə onun -4-cü qüvvəsi metri mürəbbə qoya bilərik. İndi gedək suallarımızı həll eləməyə. 2 bölümü var. Birinci bölümdə bizə 5 metr dərinlikdə fişar istəyir. Fişarın formulu budur. P bərabərdir P0 B əzafi Rho təqali density sıxlıq J farsçada şitab-ı Üraniş gravity acceleration ingiliscədə yer çəkicisi demək olar təcil deyirlər Azərbaycancada şitaba. Yerin çəkici təcili H dərinlik. Yaxud biz ədədlərimizi qoyaq. P0 varımızdır. 1 müməyyiz 0 1 vuru onun 5-ci qüvvəsi Newton metri mürəbbə vahidindən istifadə edirəm, dəlilim var. Bəli, Rho sudur da, suyun sıxlığı ya təqalisi ya densitisi 1000-dir. 1000 kiloqram metr mükəbə. Yaxud J 9.8 Newton kiloqramə. Niyə bunu seçdim? Şitab-ı Üraniş ya gravity acceleration'ın da 2 dənə vahidi vardı. Bir yaza bilirik metr bər məczuri saniyə ya metr saniyə kvadranta ya da Newton kiloqramə. Bu vahidlərimizə baxaraq bunu seçdik, yazdıq. Və sonunda dərinliyimiz ki 5 metridir. Yaxud, indi diqqət eləsəz bizim seçdiyimiz vahidlərin nədənini rahatcasına bilmək olar. Bu metr kub, bu metrlə sadə olar, bu da qalay metr kvadrant ya metr mürəbbə. Bu kiloqramla sadə olar. Vahidimizə baxsaz qaldı Newton
metr kvadrant ya metr mürəbbiyə ki, həmən fişarın vahidi də. Rahatcasına o tərəf bu tərəfi, əlavən o tərəf bu tərəfin cəmləyə bilir. 1.01 onun 5-ci qüvvəsi əlavə 9.8 vuru 5 vuru 1000 olur 0.49 vuru onun 5-ci qüvvəsi Paskal. Da Newton bər metr mürəbbə yazmadım. Çünki Paskala daha gözümüz adət eləyib. Fişarı Paskal ya atmosfer ya da nəhayət barla tanıyıq. Newton bər metr mürəbbə ilə çox görünmür. Yaxud onun 5-ci qüvvəsi ikisində də var. Yazarıq. Onun 5-ci qüvvəsi. Parantez. 1.01 əlavə 0.49 olar 1.50 ki, sifri qoymasaq da qoymamışıq. Paskal. Deməli, bizim fişarımız 5 metrlikdə 1,5 vuru onun 5-ci qüvvəsi Paskal qədərdir. İndi gedək sualın ikinci bölümünü həll eləməyə. Sualın ikinci bölümündə deyir qulağın pərdəsinə nə qədər qüvvə varid olur 5 metrlikdə. Bu formuldan istifadə eləyəcəyik, kullanacağıq. F bərabərdir pi a. Amma bu formulu hardan gəldik? Pi fişar bərabərdir F bər A-na. P-yə də bir dənə məxrəc yek ya bir versək, zərb eləsək bu şəkildə farsçada tərəfin və sətin deyirlər. F ya qüvvə bərabər olar pi A-na. Yaxud pi 2 varımızdır, hesabladıq. A da varımızdır da. Özü veribdir, biz də metr mürəbbəyə çevirdik. Pi 1,5 vuru onun 5-ci qüvvəsi. Paskalın yerinə gənə yazayım Newton. Metr mürəbbə ya kvadrant. Vuru. A-nın yerinə yazıram onu -4-cü qüvvəsi metr mürəbbə. Yaxud bu metr mürəbbə ilə həsf olar. Neyrumuz olar 1,5 vuru onun 5-ci qüvvəsi vuru onun -4-cü qüvvəsi. Bu iki ədədin də bir-biri ilə vurulmasının sonucu 10 olar. Niyə 5 ilə -4-ü cəmləsən olar 1. 1,5 vuru 10 olar 15 Newton. Newton hardan qaldı? Xoş, dedik metr mürəbbə ilə metr mürəbbə sadə olsa bir dənə Newtonumuz qalar. Sağ və salamat qalın.